પરેશ રાવલ નહીં લડે લોકસભાની ચૂંટણી। લોકસભા ન લડવાની ઈચ્છા તેઓએ વ્યક્ત કરી પીએમ મોદીને સમર્થન આપતો રહીશ તેવું પણ તેઓએ કહ્યું છે। સાંસદ પરેશ રાવલે જાહેરાત કરતા જણાવી દીધું છે કે લોકસભાની ચૂંટણી તેઓ નહીં લડે, પરંતુ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીને તેઓ સમર્થન આપતા રહેશે। ભાજપની અંદર એક કાર્યકર્તાની ભૂમિકામાં તેઓ રહેશે, પરંતુ આ વખતે તેઓ લોકસભાની ચૂંટણી નહીં લડે। गुजरात 26 मांथी 25 बैठकों उम्मीदवार पर भारतीय जनता पार्टीए दिल्ली कक्षाए चर्चा पूर्ण करी दीधी अने आजे भाजप गुजरातना उम्मीदवारोनी जाहेरात करी शके तेम छे। गईकाले सांजे बैठकोनो धमधमाट जोवा मळ्यो। दिल्हीमां पीएम मोदी अने अमित शाहनी हाजरीमां चूंटणी समितिनी बैठक योजाई। तेमां अन्य राज्योनी साथोसाथ गुजरातनी 25 बैठकना उम्मीदवारों पर चर्चा करवामां आवी। मोडी रात सुधी चालेली बैठक बाद आजे गमे त्यारे भाजप पोताना उम्मीदवारोनुं ऐलान करी शके छे। तो 25 बैठकोना उम्मीदवारोना नामनी आज जाहेरात थई शके तेम छे। त्यारे संभवित उम्मीदवारोनी जो बात करवामां आवे, કેટલાક નામો એવા છે કે જે અત્યારથી જ ચર્ચાના ચકડોળે છે। ભાજપના સંભવિત ઉમેદવારોમાં રાજકોટથી મોહન કુંડારિયાની ટિકિટ મળી શકે છે, તો પોરબંદરમાં જશુમતી કોરાટ અને ભરત બોગરાનું નામ છે। જામનગરમાં પૂનમ માડમનું નામ હાલ તો નિશ્ચિત માનવામાં આવી રહ્યું છે। જૂનાગઢમાં રાજેશ ચુડાસમા પર પસંદગીનો કળશ ઢોળાઈ શકે છે। અમરેલીથી નારણ કાછડિયાને ચૂંટણી જંગમાં ઉતારવામાં આવશે। भावनगर में राजेन्द्र सिंह राणा, आणंद थी दीपक साथी अथवा तो बकाभाई पटेल ना नाम पर मोहर मारवामां आवी शके छे। खेड़ा थी देवसिंह चौहान ने फरी एकवार चूंटणी जंग में झंपलाववामां आवशे, तो पंचमहाल थी सीके राहुलजी अने तुषार महाराव आम बे नाम सामे आव्या छे। दाहोद में जशवंत सिंह भाभोर आ नाम पर मोहर मारवामां आवी शके छे। वडोदरा थी रंजन भट्टनुं नाम हाल तो फाइनल गणवामां आवी रह्युं छे। ત્યારે છોટાઉદેપુરમાં રામસિંહ રાઠવાના નામ પર મોહર મરાશે। ભરૂચમાં મનસુખ વસાવાનું નામ પણ અગ્રેસર છે। બારડોલીથી પ્રભુ વસાવાને ટિકિટ ફાળવવામાં આવી શકે તેમ છે। સુરતથી દર્શના જરદોશ, નીતિન ભજાવાલા આ બે નામ છે। એટલે કે ભાજપના સંભવિત ઉમેદવારોની યાદી અમે આપને બતાવી। લોકસભા ચૂંટણીને હવે માત્ર 30 દિવસ બાકી છે, ત્યારે ભાજપ તેના પ્રચાર અભિયાનનો આજથી જ આરંભ કરશે। સંપર્ક અભિયાનનો ભાજપ પોતાની ચૂંટણી પ્રચારના શ્રી ગણેશ કરવા જઈ રહી છે, તો બીજી તરફ ભાજપના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ અમિત શાહ પણ ગુજરાત આવવાના છે। લોકસભાના ઉમેદવાર જાહેર થયા બાદ પ્રથમ વખત તેઓ ગુજરાત આવશે। संपर्क अभियान थी चूंटणी प्रचारना श्री गणेश। घर घर अभियान में जोड़ाशे विस्तारको। कार्यकरो अमित शाह माटे संपर्क अभियान में जोड़ाशे। लोकसभानी चूंटणीने 1 महीनो रह्यो छे, त्यारे भाजप पोताना चूंटणी प्रचारनुं अभियान शरू करशे, जेने लईने भाजप द्वारा संपर्क अभियाननुं आयोजन करायुं छे। आ माटे विस्तारको घर घर अभियान में जोड़ाशे अने केंद्र तेमज राज्य सरकार द्वारा करवामां आवेला कामोनो प्रचार करशे। महानगरना तमाम बूथना कार्यकर्ताओ उमंग अने उत्साह साथे आवतीकाले बूथना प्रवास करवाना छे अने बूथनी अंदर घरे घरे फरीने बूथ चलो अभियानमां पोते अमितभाई बनीने घरे घरे प्रचार करशे। अने 28 मार्च पछी अमित शाह आवशे गुजरात। अमित शाह योजशे भव्य रोड शो। गांधीनगरथी अमित शाह चूंटणी लड़वानी जाहेरात साथे ज कार्यकर्ताओमां भारे उत्साह छे, तो बीजी तरफ 28 मार्च पछी अमित शाह गुजरात प्रवासे आवशे अने भव्य रोड शो पण योजशे। गांधीनगरमां अमित शाहना आगमनने लईने भव्य तैयारीओ पण आरंभी देवाई छे। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18 गुजराती। तो फरी ए बात पर आपने लईने जईशुं, ज्यां मंत्री जवाहर चावड़ाए वाणी विलास कर्यो। मीडिया सामे असभ्य वाणीनो तेओए उपयोग कर्यो। माणावदर खाते ज्यारे आहिर समाजनुं संमेलन योजायुं हतुं, ते समये तेओ संमेलननी अंदर संबोधन करी रह्या हता। ते दरमियान तेमणे संमेलनमां बफाट करी बैठा अने पत्रकारोने लईने तेओ बफाट करता बोली उठ्या। आपने जणावी दઈએ કે પત્રકારો તેમનું કામ કરે છે, પત્રકારોનો
કામ છે તેઓને પ્રશ્ન પૂછવું. મંત્રીને જ્યારે પ્રશ્ન પૂછવામાં આવ્યા હતા શા માટે તેઓ કોંગ્રેસ છોડી ભાજપમાં આવ્યા છે, વાંધો શું પડ્યો, આ પ્રશ્નનો જવાબ આપતા જ લાગે છે કે મંત્રી સાહેબને પેટમાં ચૂકાવી અને તેઓ આ શબ્દનો પ્રયોગ કરી બેઠા. પરંતુ સ્પષ્ટતા પણ તેઓએ કરી અને પાછા કહી રહ્યા છે કે તળપદી ભાષાનો ઉપયોગ કર્યો છે. પરંતુ મંત્રી સાહેબ જ્યારે મંચ પરથી સંબોધિત કરતા હો ત્યારે શું આપને આપની ભાષા પર લગામ ન રાખવો જોઈએ? મીડિયા માટે અસભ્ય વાણીનો ઉપયોગ શા માટે? માણાવદર ખાતે જ્યારે આહિર સમાજનું સંમેલન યોજાયું હતું તે સમયનો બફાટ કરતો વિડીયો અમે આપને બતાવીશું ફરીથી એકવાર કે તેની અંદર તેઓ શું બોલ્યા છે. આવો ફરી સાંભળીએ. પત્રકારમાં સૌથી મોટો પ્રશ્ન હતો કે આ કોંગ્રેસમાંથી ભાજપમાં શું, મને હજી પત્રકારો પૂછે છે કે શેના માટે ગયા, તમને શું વાંધો? મેં કહું વાંધો તારા બાપ કઈ હતો જ નહીં અહીંયા. પત્રકારમાં સૌથી મોટો પ્રશ્ન હતો કે આ કોંગ્રેસમાંથી ભાજપમાં શું, મને હજી પત્રકારો પૂછે છે કે શેના માટે ગયા, તમને શું વાંધો? મેં કહું વાંધો તારા બાપ કઈ હતો જ નહીં અહીંયા. પત્રકારમાં સૌથી મોટો પ્રશ્ન હતો કે આ કોંગ્રેસમાંથી ભાજપમાં શું, મને હજી પત્રકારો પૂછે છે કે શેના માટે ગયા, તમને શું વાંધો? મેં કહું વાંધો તારા બાપ કઈ હતો જ નહીં અહીંયા. તો વિવાદ બાદ જવાહર ચાવડાએ સ્પષ્ટતા પણ આપી છે. તેમણે કહ્યું કે તળપદી ભાષામાં તેમણે નિવેદન આપ્યું છે. તેમનો કોઈ એવો ઈરાદો ખરાબ નહોતો. કોઈ પણ પત્રકારને સંબોધીને આ વાત નથી કહી અને માત્ર તે પોતે તળપદી ભાષાનો પ્રયોગ કર્યો છે તેવું તેમનું કહેવું છે. આ તળપદી ભાષા છે, તળપદી ભાષા પ્રમાણે જ બોલેલો છું. કોઈ ઇન્ટેન્શન ખરાબ નહોતો વાત કરવામાં. પણ મારો પ્રશ્ન સૌથી મોટો એ છે કે મારા 20 મિનિટના પ્રવચનમાં તમને 3 સેકન્ડ જ દેખાય છે. વાય કાન્ટ પ્રેસ બી પોઝિટિવ? 19 મિનિટની વાત કરી એની કોઈ ચર્ચા નથી કરતું. 3 સેકન્ડની વાત તમને ખટકી કરવી ક્યાં અંશે વ્યાજબી છે? મયુર જોડાઈ ગયા છે સમગ્ર મુદ્દે, તેમની જ પાસેથી વધુ વિગત જાણીશું. મયુર, હવે જે રીતે ચૂંટણીનો સમય નજીક આવી રહ્યો છે ત્યારે નેતાઓના બફાટ પણ વચ્ચે એકબીજા પર આક્ષેપ પ્રતિ આક્ષેપ કરતા કરતા ક્યાંક પત્રકારો અને મીડિયાને પણ તેઓ સંબોધીને વાણી વિલાસ કરી બેસે છે. જી બિલકુલ ખ્યાતિ, જે રીતે હવે ચૂંટણીનો સમય નજીક આવી રહેલો છે ને ખાસ કરી અને જે ઉમેદવાર એ જે ચૂંટણી રણ મેદાનમાં ઉતરવાના છે તેમનો જે વાણી વિલાસ છે તે હવે ધીમે ધીમે સામે આવી રહેલો છે. જે રીતે કેબિનેટ મંત્રી જવાહર ચાવડાએ વાણી વિલાસ કરેલો અને પત્રકાર માટે જે રીતે અપશબ્દ બોલેલા તે ખૂબ ગંભીર બાબત છે. અને સાથે જ જો વાત કરીએ તેમનો આ મામલે ખુલાસો પણ આવેલો અને તેમને કહેલું કે 16 મિનિટના આ ભાષણની અંદર તમે માત્ર 3 થી 4 સેકન્ડ જે તેમને વાણી વિલાસ કરેલી છે તે બતાવો છો. પરંતુ 16 મિનિટના ભાષણની અંદર બીજી અગત્યની એક બાબત પણ સામે આવેલી છે. ચૂંટણી પંચે પણ ટકોર કરેલી છે કે ભારતીય સેના કે જે એર સ્ટ્રાઇક થયેલી હોય તે મામલે કોઈ પણ રાજકીય પક્ષ પ્રચાર દરમિયાન તેનો ઉપયોગ ન કરી શકે. તો જવાહર ચાવડાના આ 16 મિનિટના ભાષણની અંદર તે પણ જોવા મળેલું છે. ને તેમણે તેમના ભાષણની અંદર એર સ્ટ્રાઇક એ નરેન્દ્ર મોદી, વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના કારણે થયેલી ને જડબાતોડ જવાબ આપેલો. આ તમામ મુદ્દાઓની તેની અંદર તેમને ઉલ્લેખ કરેલો છે. અને આ મામલે ચૂંટણી પંચે પણ ટકોર કરેલી હતી કે આ મામલો જે છે તે કોઈ પણ રાજકીય પક્ષ એ ઉઠાવી ન શકે. મયુર, તો શું હવે આવનારા દિવસોમાં તેને લઈને તેમના પર કાર્યવાહી થઈ શકે છે? પ્રારંભ થયેલ. જી બિલકુલ ચોક્કસ. જો કોઈ રાજકીય પક્ષ દ્વારા આ હવે ધ્યાનમાં આવેલું હશે તો તેમના દ્વારા ચૂંટણી પંચને ફરિયાદ પણ કરવામાં આવશે. અને સાથે જ જો ચૂંટણી પંચ દ્વારા જે રીતે સોશિયલ મીડિયાની ગાઈડલાઈન જાહેર કરવામાં આવેલી તો તે ચેક કરવામાં આવશે. તો તેમના ફેસબુક ઉપર આ જે વિડીયો ફરતો થયેલો છે તો તેની અંદર આ જે વાણી વિલાસ તેમની છે તે અને સાથે જ જે સેના જે એર સ્ટ્રાઇક કરેલી છે તે
સમગ્ર મામલો એ તેમના ભાષણમાં જોવા મળે છે. ત્યારે જોવાનું એ રહેશે કે ચૂંટણી પંચ આ સમગ્ર મામલે કેવા પ્રકારની જે ફરિયાદ છે તે લેશે અને કઈ રીતે ગંભીરતા લે છે. આભાર મયુર આપનો તમામ માહિતી બદલ. તો જે રીતે હાલ તો મીડિયા માટે આ શબ્દનો પ્રયોગ કર્યો છે, પરંતુ મંત્રી જવાહર ચાવડા જ્યારે ભાજપમાં જોડાયા અને ત્યારબાદ તેમને જ્યારે પૂછવામાં આવ્યું હતું કે કોંગ્રેસ છોડીને આટલા વર્ષ કોંગ્રેસની અંદર સેવા કર્યા બાદ ભાજપની અંદર આપનું આવવું તેની પાછળનું કોઈ કારણ તો હશે, ત્યારે તેમણે માત્ર એક જ જવાબ આપ્યો હતો કે કોંગ્રેસમાં મજા નહોતી આવતી. એટલે તેમનો આ એક અંદાજ જ છે તેવું અહીંયા સ્પષ્ટપણે જોઈ શકાય છે.